اس میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ میں کئی دفعہ فیل ہو جاتے ہیں. کچھ لڑکے ٹیسٹ میں بہت کم مارکس لیتے ہیں حالانکہ انہیں کے اتنے کم مارکس آنے کی امید نہیں ہوتی. ان کو کیا مسئلہ بنتا ہے, کیا پریشانی بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں یا بہت ہی کم مارکس لیتے ہیں. جی السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی قاسم ولاگز یوٹیوب چینل. دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کورین لینگویج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے, اس میں کویسچن کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس کا پیٹرن کیا ہے. اس طرح کی باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو دوستو جب آپ یہاں پہ اکیڈمی میں تیاری کرنے کے بعد اپنی مقررہ ٹیسٹ ڈیٹ کے مطابق آپ جاتے ہیں اسلام آباد OEC میں ٹیسٹ دینے کے لیے, تو آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک تو KLT کی سلپ جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کا پاسپورٹ اصل وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کا ID کارڈ جو ہے وہ اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر وہ سب سے پہلے باہر گیٹ پہ آپ کی لائن بنا لیتے ہیں, آپ کی کرتے ہیں انٹری کرتے وقت وہ آپ کی جو KLT سلپ پہ تصویر لگی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے فیس کو دیکھتے ہیں کہ بندہ وہی ہے, یہ چیز ویریفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ID کارڈ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویریفائی کر کے کہ بندہ وہی ہے جس کی یہ KLT سلپ ہے. یہ تصدیق کر کے وہ آپ کو ایک بیج دے دیتے ہیں. بیج پہ آپ کا سیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے, جس بینچ پہ آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے, جس کمپیوٹر پہ آپ نے بیٹھ کے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. وہ اپنے گلے میں ڈال لینا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو لے جاتے ہیں جی لیب میں جہاں پہ آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. وہاں پہ تمام کمپیوٹر پہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا جو بیج ہے, بیج پہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے نمبر والے کمپیوٹر پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جانا ہوتا ہے. تو پھر وہ تھوڑی سی انسٹرکشن دیتے ہیں, تقریباً 10 منٹ 20 منٹ آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ٹیسٹ حل کرنا ہے, کس طرح آپ نے ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنا ہے. اور اس سے پہلے وہ تقریباً 5 سے 10 آپ سے کویسچن مسالے جو ہیں اگزامپل کے طور پر کرواتے ہیں حل, تاکہ جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو پیپر حل کرنے میں کس طرح ماؤس کا استعمال کرنا ہے یہ سکھاتے ہیں, اور کس طرح آپ نے آپشن اپنا جواب سلیکٹ کرنا ہے, ٹک کرنی ہے, وہ چیزیں ساری بتاتے ہیں. آپ سے کچھ ایگزامپل کرواتے ہیں کویسچن, کچھ ایگزامپل کے طور پہ کویسچن حل کرواتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تجربہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پیپر کس طرح آپ نے حل کرنا ہے. کچھ لکھنے وغیرہ کا کام نہیں ہے, کچھ بھی لکھنا نہیں ہے, صرف اور صرف پیپر جو ہے کمپیوٹر پہ ہونا ہے اور ملٹیپل چوائس ہوتے. تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پیپر کس ٹائپ کا ہوتا ہے. پیپر جو ہوتا ہے نا کمپیوٹر پہ جب آپ نے اپنا KLT نمبر ایڈ کرنا ہے, ایڈ کر کے انٹر مارنا ہے تو آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جانا ہے. ہر بندے کا آپ کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوگا, اس کے کویسچن کوئی اور چل رہا ہوگا, آپ کا کویسچن کوئی اور چل رہا ہوگا. اس میں نقل کے کوئی چانسز نہیں ہے اور نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹر سکرین سے ادھر ادھر نظر کو مار سکتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. اگر اس طرح کریں گے تو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. آپ کو وہیں سے وہ آپ کا ٹیسٹ کینسل کر سکتے ہیں یا آپ کو کچھ سالوں کے لیے بین بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی سکرین سے ہٹ کر ادھر ادھر کسی دوسرے بھائی کی سکرین کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے. باقی میرے بھائیو جب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے, آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ بالکل کانفیڈینس سے سکون سے بیٹھنا ہے, ٹینشن نہیں لینی, بالکل ایزی ہو کے آپ نے سکون سے اپنا KLT نمبر ایڈ کرنا ہے. KLT نمبر ایڈ کر کے جب انٹر کریں گے تو آپ کے کویسچن سٹارٹ ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ کا ریڈنگ ٹیسٹ ہوگا. ریڈنگ ٹیسٹ میں آپ کے سامنے کویسچن آئے گا, ٹوٹلی پیپر کورین زبان میں لکھا ہوگا, اس میں ساتھ انگلش یا کچھ اور نہیں لکھی ہوگی. آپ نے کورین زبان میں کویسچن پڑھنا ہے, نیچے 4 آپشن ہوں گے, ان میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کر کے 20 کویسچن چلیں گے ریڈنگ کے, جو صرف آپ نے پڑھنے کے ہے. آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد نیچے 4 آپشن ہوں گے, ان میں سے ایک آپشن کو آپ نے ٹک کرنا ہے. اس طرح 20 کویسچن ریڈنگ کے چلیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں وہ آپ کو کہیں گے اپنے ہیڈ فون لگا لیں,
ठीक है जी। फिर आपका लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट होगा जिसमें आपने हेडफोन के जरिए क्वेश्चन को सुनना है। सुन के फिर नीचे 4 ऑप्शन हो गए, उनमें से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जवाब आपने देना है। ठीक है जी। क्वेश्चन आपको सुनाया जाएगा, क्वेश्चन को आपने गौर से सुनना है, उसमें देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। फिर नीचे 4 जवाब दिए होंगे, उनमें से एक जवाब जो है वो आपने माउस के साथ उसको टिक करना है। और ये जो लिसनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते कि मैं तीसरा क्वेश्चन पहले कर लूँ या 10वां क्वेश्चन पहले कर लूँ, इस तरह नहीं कर सकते। ये तरतीब वाइज चलता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो वो आपको हेडफोन में बोला जाएगा। ठीक है जी, आपने सुनना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो वो दोबारा बोला जाएगा, थाशी कहेगा, वो थाशी दोबारा सुनाया जाएगा, दोबारा आपको सुनाया जाएगा, 2 दफ़ा आपको सुनाया जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फिर आपने जल्दी से नीचे 4 जो ऑप्शन है उनमें से एक पे टिक करना है। अगर आपने वो जो आंसर है उसको टिक करने में ज़्यादा देर कर दी, ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो वो क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से हट जाना है। फिर वो क्वेश्चन आपके सामने दोबारा नहीं आना, वो क्वेश्चन आपका ज़ाया हो जाना है। आपने लिसनिंग का जो पेपर है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं करना, ज़्यादा वेट नहीं करना कि टिक करने में। जवाब के 2 दफ़ा आपके सामने क्वेश्चन बोला जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा, साइड पे हटा दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह लिसनिंग का क्वेश्चन थोड़ा आपने ख्याल से करना है और कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को सुन के उसको समझ के जल्दी से अपना जवाब जो है वो टिक कर देना है। और जब वो टिक कर देंगे, उसका जितना टाइम होगा क्वेश्चन का आपकी नज़रों के सामने, वो हर क्वेश्चन का कुछ टाइम होता है, कुछ सेकंड होते हैं, वो आपके सामने रहेगा। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह एक तो आपने जो पेपर है ना ये कोरियन ज़बान का, इसमें अपने टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। उसमें टाइम जो है आपने वेस्ट नहीं करना। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आप कोई भी जवाब टिक किए बगैर ही ज़ाया उनको कर देंगे। तो इस तरह जब ज़ाया करेंगे तो वो फिर आपके लिए मसला बनेगा, वो तो आपके क्वेश्चन फारग हो जाएंगे, उनके नंबर तो आपको मिल ही नहीं सकते। जो आप टिक कर देंगे उनके चांसेस हैं 50-50 हो सकते हैं। सही अगर लगा हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ऑप्शन गलत लगा हुआ तो फिर आपका गलत होगा। लेकिन जिस पे आपने टिक के नहीं लगाना वो तो आपका नंबर बिल्कुल ही ज़ाया, वो तो आपके किसी काम का नहीं रहना। इसमें एक बात आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो टेस्ट में कई दफ़ा फेल हो जाते हैं। कुछ लड़के टेस्ट में बहुत कम मार्क्स लेते हैं, हालांकि उनके इतने कम मार्क्स आने की उम्मीद नहीं होती। उनको क्या मसला बनता है, क्या परेशानी बनती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं या बहुत ही कम मार्क्स लेते हैं। वो परेशानी ये है कि जब वो कंप्यूटर लैब में जाते हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, पेपर स्टार्ट होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कंफ्यूज नहीं होना है, उधर वो परेशान हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आपने उसका जो जवाब आपको बेहतर लगता है उस पर टिक लगा के उसको ख़त्म कर देना है। दूसरे क्वेश्चन पे अपना फोकस और सही रखना है, उस पर ध्यान छोड़ देना, उसको ही नहीं सोचते रहना, ठीक है ना। और कंफ्यूज नहीं होना। ये कुछ लड़के वहाँ पे ऐसा होता है कि उनको माउस चलाते हुए हाथ उनके कांप रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ को पसीने आ रहे होते हैं। ये काम नहीं करना मेरे भाइयों। इससे आपकी अगर तैयारी भी है तो फिर भी आपके फेल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जब आप कंफ्यूज हो। तो हमने खुद देखा है कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा थी, वो कंफ्यूज होने की वजह से फेल हो गए, और कुछ कंफ्यूज होने की वजह से बहुत ही कम नंबरों से पास हुए। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है जिसका आपने ख्याल रखना है। पेपर करते हुए अपना एग्ज़ाम रूम में बैठते हुए वहाँ पे आपने बिल्कुल पुरसकून और इजी हो के आपने बैठना है और टेंशन नहीं लेनी, टेंशन फ्री हो के आपने पेपर हल करना है, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो दुरुस्त करेंगे और आपके पास होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।